नमस्कार दर्शक बंधु आज जुलाई मास 15 तारीख बुधवार आसंतु जानिबा आजिर संपूर्ण खबर आउ देश दुनियार सब बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। ता पूर्वरु चैनल रे नुआ आसिथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसिथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु एमिति न्यूज वीडियो सर्वप्रथम रिचिबा पई। तेबे आसंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर रहिछि राज्य कैबिनेट रे 13टी प्रस्ताव को मंजूरी ग्रामांचल भित्तिभूमि विकास पई नियागला बड़ निष्पत्ति। लोकसभा भवन रे राज्य कैबिनेट रो 44तम बैठक मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार अनुष्ठित होई जायछि। एथिरे 7टी विभाग रो 13टी प्रस्ताव उपरे मोहर लागिछि। मुख्य शासन सचिव अनुगर कैबिनेट बैठक रो निष्पत्ति संपर्क रे सूचना दैछन्ति। जल संपद विभाग रो गोटिए, मत्स्य और प्राणी संपद विभाग रो गोटिए, समवाय रो गोटिए, कृषि और कृषक शक्तिकरण गोटिए, खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग रो गोटिए, राजस्व रो 1टी एवं ग्राम्य उन्नयन विभाग रो 7टी एहिपरि मोट 7टी विभाग रो मोट 13टी प्रस्ताव कैबिनेट बैठक रे आलोचना पूर्वक अनुमोदन करा जायछि। ग्राम्य उन्नयन विभाग रो सर्वाधिक 7टी प्रस्ताव पारित होइछि। मुख्यमंत्री सड़क योजना 5 वर्ष पई वृद्धि करा जायछि। एही योजना कार्यकारी करिबा पई 1917 कोटी टंका व्यवहार रे 3850 किलोमीटर नूतन रास्ता तथा सेतु निर्माण एवं चालू रहितबा प्रकल्प कार्य संपूर्ण करिबा पई अनुमोदित होइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर केजी रु पीजी मागना शिक्षा द्वंद्व दूर एडमिशन करि सरिथिले फेरी पाइबे टंका मन इच्छा फी बढ़ाई परिबेनी कॉलेज। केजी रु पीजी मागना शिक्षा नै द्वंद्व दूर कले सरकार। उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु आसिला एसओपी। आर्थिक अनग्रसरता पाई एई उच्च शिक्षारु वंचित हेबे नाही। कॉलेज निज मन इच्छा फी बढ़ाई परिबे नाही। प्रथम राउंड एडमिशन रे जो पिला माने फी देई सरिछन्ति सेमानकु रिफंड हेबो। ए वर्ष री एडमिशन साम्स माध्यम रे करा जिवो। जो अकाउंट टंका आसीछि से अकाउंट को टंका फेरी जिवो। या द्वारा कोनोसी कॉलेज उपर आर्थिक चाप परिबनी। सरकार समस्त सहायता जोगाई देबे। कॉलेज मानकु प्रति शिक्षा वर्ष रे किस्ती हिसाब रे पिलांको टंका दिया जिवो। एडमिशन परे 10%, द्वितीय रे 15% ओ या परे 25 एवं 25% भाबे 3टी किस्ती रे टंका प्रदान करा जिवो। सेहिपरि मागना शिक्षार अंतर्भुक्त हेबा पई छात्र छात्रीको योग्यता शर्तावली घोषणा करा जायछि। छात्र छात्री मानकर श्रेणी गृह रे सर्वनिम्न 75% उपस्थापन रहिबा आवश्यक। कोनोसी परिस्थिति रे कोहर करागले सर्वनिम्न 65% उपस्थापन बाध्यतामूलक अटे। नहले एई योजनारु छात्र छात्री बाद परिबे। परवर्ती खबर प्रबल वर्षा जोगु भद्रक जिल्ला रे छुट्टी घोषणा। बंद रहिबो सबु सरकारी और बेसरकारी स्कूल। लघुचाप जनित प्रबल वर्षा रे हाल बेहाल भद्रक फासिला तरिया अंचल वर्षा पाई समस्त स्कूल छुट्टी घोषणा। आज पाई बंद रहिबो जिल्लार समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल छुट्टी। भद्रक जिलापाल दिलीप राउतरे स्कूल छुट्टी घोषणा करिसेंति। लवण वर्षा रे बेहाल भद्रक शहर बुरिला मंदिर बुरिले ठाकुर। प्रबल वर्षा जोगु सहरर बाइपास स्थित जगन्नाथ मंदिर बेड़ारे पानी पसिछि। मंदिर परिसर रे थिबा शिवलिंगर किछि अंश मध्य पानी रे बुरी जाइछि। सकाळु सकाळु वर्षा लागुरी थिबा बेले तरिया अंचल रे पानी पसिछि। प्रबल वर्षा जोगु जिल्लार समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल मध्य छुट्टी घोषणा करा जाइछि। उत्तर बंगोपसागर और संलग्न दक्षिण बांग्लादेश उपरे घूर्णिबलय सृष्टि होइछि। तार प्रभाव रे उपकूल ओडिशा, आभ्यंतर ओडिशा और उत्तर ओडिशार विभिन्न स्थान रे अधिक वर्षा होई पारे। पानीपाग विभाग एभली पूर्वानुमान करिछि। परवर्ती खबर मेडिसिन स्टोर आगरे लागिबो रेड चार्ट सारा ओडिशा पाई गोटिए दर। मेडिसिन स्टोर आगरे लागिबो रेड चार्ट सारा ओडिशा पाई रहिबो गोटिए दर। केंद्र सरकार 39टी मेडिसिन दर धार्य करिबा परे ओडिशा सरकार को ए निष्पत्ति लेछन्ति। तने स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालेंको सूचना दैछन्ति। केंद्र रसायन मंत्रालय जारी करितिबा तालिकारु राज्यर समस्त मेडिसिन स्टोर लवाजिबो। रक्तचाप, मधुमेह, हृदरोग भरी विभिन्न रोग पाई 39टी औषधर दर धार्य करिछन्ति केंद्र सरकार। परवर्ती खबर 15 जुलाईरु वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजनार आवेदन अगस्त 14 होछि शेष तारीख। 2026 और 27 आर्थिक वर्ष पाई वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजनार आवेदन तारीख घोषणा करा जायछि। एथिपाई आवेदन प्रक्रिया आसंता 15 जुलाईरु आरंभ होई 14 अगस्त पर्यंत जारी रहइबो। वरिष्ठ नागरिक मानक आध्यात्मिक आकांक्षा और तीर्थयात्रार अभिलाष को पूर्ण करबा लक्ष्य सरकार ही पदक्षेप नेछन्ति। भुवनेश्वर स्थित पर्यटन भवन ठारे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना 2026 और 27 रो मार्गदर्शिका उन्मोचन करिसेंति। ओडिशा टूरिज्म एवं आईआरसीटीसी रो सहयोग रे चलित वर्ष वरिष्ठ नागरिक मानको वाराणसी और अयोध्या, रामेश्वरम, मदुरई एवं हरिद्वार, ऋषिकेश परि पवित्र तीर्थस्थली भ्रमणर सुযোগ प्रदान करा जिवो। यात्रा समय परिवहन, रहणी, खाद्यपेय, यात्री बीमा और चिकित्सा आदि व्यवस्था करा जिवो। उल्लेखनीय जे एही योजना आरंभ हेबा दिन ठारू ए पर्यंत 45,000
30,555 ଅଧିକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ପସନ୍ଦ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏଫ୍ ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରୋଫାଇଲ ଫଟୋ ଅପଡେଟ୍ ନହେଲେ ଅଟକିବ କ୍ଲେମ୍। ଯଦି କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ ପିଏଫ୍ ହିତାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ୟୁଏନ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଭଲ ଭାବେ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ପିଏଫ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲର ଫଟୋ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ କ୍ଲେମ୍ ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ଇପିଏଫ୍ର ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଏଫ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ନମିନେସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ହେଲେ ଆପଣ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ କ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବମିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ରିଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଇପିଏଫ୍ ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ ଫଟୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଯଦିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଫଟୋ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନମିନେସନ ପରି କିଛି ସେବା ପାଇଁ ଫଟୋ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଫଟୋ ଅପଡେଟ୍ ଥାଏ ତେବେ ପିଏଫ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ କ୍ଲେମ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର, ସୁନା 1,900 ଓ ରୂପା 5,300 ଟଙ୍କା କମିଲା। ଗହଣା ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,900 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 5,300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଅଗଷ୍ଟରେ ଡେଲିଭରି ଥିବା ସୁନା 845 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,42,633 ଟଙ୍କାରେ ଓପନ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରେଡିଂ ସମୟରେ ଏହା 1,921 ଟଙ୍କା କମି 1,41,557 ଟଙ୍କାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,42,222 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି। ସେହିପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଡେଲିଭରି ଥିବା ରୂପା 4,016 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 2,18,648 ଟଙ୍କାରେ ଓପନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା 5,0387 ଟଙ୍କା କମି 2,17,177 ଟଙ୍କାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରୂପା 2,19,150 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏସିଆରଟିର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ପାରି ଗିରଫ। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସିଆରଟିର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ପାରିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପଚରାଉଚରା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଏତଲା ହେବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏସିଆରଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧୁସ୍ମିତା ସାହୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଏତଲାରେ ଏସିଆରଟିର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ପାରିଙ୍କ ସହ ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ଏସିଆରଟିର ଏତଲା ଅନୁସାରେ ଏହି 6 ଜଣ ହିଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଏସିଆରଟି ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ପାରିଙ୍କୁ ଅଟକର ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୀମାରେ କାୟା ମେଲାଉଛି କୋଭିଡ, ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ବୈଠକ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। କୋଭିଡ ମୁକାବିଲା ବୈଠକ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କୋଭିଡକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସରକାର ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସତର୍କ କରାଇଛୁ, ଆଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ 200 ଡାକ୍ତର ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଓ ଆଇସିୟୁ ସହ ମେଡିସିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ପରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ସିଏଚସିକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସିଡିଏମଓ ଓ ପିଏଚଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତାରି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଏଏଲଆଇ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମରେ 5% ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅକ୍ସିଜେନ, ଔଷଧ ଏବଂ ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦୈନିକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରେନ୍ରୁ 1,27 ଲକ୍ଷର ବେଡସିଟ୍ ଆଉ କମ୍ବଳ ଚୋରି, ପ୍ରମାଣ ପାଉନି ରେଳବାଇ। ପ୍ରତି ରାତିରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ଏସି ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନର ବିଛଣା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ 2 ବେଡସିଟ୍, ଗୋଟିଏ କମ୍ବଳ, ଗୋଟିଏ ତକିଆ ଖୋଳ ଏବଂ ଏକ ମୁହଁପୋଛା ତଉଲିଆ ଥାଏ। ଏହି ସେବା ଟିକେଟ ସହିତ ମିଳେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବା ସହିତ ପ୍ରତି 1,000 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଜଣେ ବିଛଣା ପ୍ୟାକେଟର ଅତି କମରେ ଖଣ୍ଡେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯାଞ୍ଚରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଅଧୀନସ୍ଥ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ସମସ୍ତ 69 ଡିଭିଜନକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। 18 ରେଳବାଇ ଜୋନ ମଧ୍ୟରୁ 16ଟିର 54 ଡିଭିଜନରୁ ଜବାବ ମିଳିଲା। କିଛି ଡିଭିଜନ ଅଧୁରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ରେକର୍ଡରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ମହାମାରୀ ପରେ 2022ରେ ବିଛଣା ସେବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚାଲୁ ହେବା ପରଠୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସ
ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ୍ର ବିଛଣାରୁ ଅତି କମ୍ରେ 1,27,00,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଛି। ଖାସ୍ କରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାର୍ଷିକ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା 2022ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଚୋରି 56% ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମନଇଚ୍ଛା ବିମାନ ଭଡ଼ା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆକ୍ସନ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ନିୟମ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିମାନ ଟିକେଟଗୁଡ଼ିକର ଦାମରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଓ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ନଜର ରଖି ଆଜି ଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଆବେଦନର ତଥ୍ୟକୁ ବିଚାର କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ଜାତୀୟ ଅଧିକାର, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ଭାରତରେ ଘରୋଇ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିୟମରେ ଡାଇନାମିକ୍ ପ୍ରାଇସିଂ ଆପଣାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଡ଼ା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗ୍ରାହକ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବନାମ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋର୍ଟସ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ, 2 ଦିନ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ। ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସତର୍କତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସତର୍କତା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ହଲଚଲ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏହା ପବନକୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଉପରକୁ ଠେଲୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଘନ ବାଦଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହାପରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପହଞ୍ଚିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଚୋରି ହେଲେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ପଟିଲା ଏମାନଙ୍କ ନାମ, ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସି ସାରିଛି। 13ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ଏବେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ 3,17,966 ଜଣ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଯୋଜନାର ପ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରି ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରେ ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ପୁଣି 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଖାତାକୁ କେବେ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 24ତମ କିସ୍ତି, କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ପାଇବେନି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଆସୁଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି। ପିଏମ୍ କିଷାନର 24ତମ କିସ୍ତି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବରର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 24ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିପାରେ। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 23ତମ କିସ୍ତି ମିଳିସାରିଛି। ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ଆସିଥିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନର 23ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଯାଇଥିଲା ଟଙ୍କା। ଦେଶର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହିଁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର। କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇବେ ସରକାର। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା 2.0 ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘର। ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1,80,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସବସିଡି ଏକ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ଗୃହ ଋଣ ସୁଧ ହାରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଘର ମାଲିକନ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ଯୋଜନା PMAY ସହରୀ 2.0 ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘର କ୍ରେତା କିମ୍ବା ବିଲ୍ଡରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ EMI ବୋଝକୁ କମ୍ କରି 1,80,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆୟବର୍ଗ ଉପରେ ଆଧାର କରି ସବସିଡି ବଣ୍ଟନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପାରିବାରିକ ଆୟ ଅନୁସାରେ 3ଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରନ୍ତି। ଦ୍ରୁତ ସବସିଡି ସେହି ଅନୁସାରେ ଗଣନା କରାଯାଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାରିବେ, ଯାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଛି। 1,80,000 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ରାଶି 5ଟି ସମାନ ବାର୍ଷିକ କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଏ ଯାହା ମୂଳଧନକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 36,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ। ସବସିଡି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ସହାୟତା ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରମୁଖ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପକ୍କା ଘର ନ ରଖିବା, ପୂର୍ବ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ନ ହେବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ମହିଳାମାନଙ୍କର ମାଲିକାନା ଅଧିକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।